Hello BSc final year students. Okay, in the last class we finished 1D and 2D arrays. Okay, in today's class we are going to see OOP with Java, basics of OOP. Okay, so all the syntaxes to write a Java program with object oriented concepts. So here we learn, okay, how to define a class, next how to define variables and methods inside the class, next syntax to create object and calling a method. Okay, so think of 4 steps: defining a class, defining member functions and variables, third creating objects, 4 calling the methods. So 4 steps ఉంటాయి. ఈ సింటాక్స్ నేర్చుకుంటాం. క్లాస్ సింటాక్స్, మెథడ్ సింటాక్స్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ సింటాక్స్, method calling syntax. Okay, right, so let us go page number 39 with our PDF. Introduction to classes, fundamentals of the class. Okay, a class is a group of objects. So already we have OP starting lo cheptukunnam definition ivanni kuda. Okay, a class is a group name of objects that has common properties. Group of objects, okay, will frame by a class. It is a template or blueprint form which objects are created. Blind గా చెప్పాలంటే మీ క్లాస్ పేరే క్లాస్ నేమ్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. 56 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 56 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మన క్లాస్ పేరు బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్. ఓకే, రైట్. Because an object is an instance of a class, every object itself is called instance of a class. Right, class mali user defined data type antaru. So I will see the syntax. Okay, a class keyword is used in Java to create the class. The syntax, class name, okay, type instance variable, type instance variable 2, type instance variable n. Okay, so class lo mali manamu methods and objects, methods and variables vadam. A class will consist of variable declarations and methods. Variables ఏమంటారంటే data fields అంటారు. Variables are called as what? Data fields. FIELDS. Variables are also called as data fields. Methods are also called as member functions. So a class will consist of, Java class will consist of a variable or data fields declaration and member function declaration. Methods లేదా or slash అంటే variables or data fields. సో అవన్నీ రాయాలి క్లాస్లో. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ 1, so class name. So remaining you can skip, write class name, body you can write. Okay na, yeah, then go to your line, just class name, body and write anta kalpi, no need of anything. Ikkada em unnai, for example type method n, method 1, method 2, instance variable, okay, or member data fields ivanni variables ikkada danka instance variable. Okay, next class variables to instance variables అని కూడా అంటారు. Okay, that's what class variables or data fields. Next method 1, method 2, like this. Okay, the data or variables defined within the class are called instance variable. The data or variables defined within the class are called instance variable. The methods also contain the code. Method లో కోడ్ ఉంటుంది. The method and instance variable collectively called as members. Class members అంటే రెండు కలిపి క్లాస్ మెంబర్స్ అంటారు. ఐ రిపీట్, వేరియబుల్స్ని డేటా ఫీల్డ్స్ అంటారు. జావాలో మెథడ్స్ని విల్ కాల్ లైక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఈ రెండు కలిపి డేటా ఫీల్డ్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ టుగెదర్ దే ఆర్ కాల్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మెంబర్స్ అంటారు. వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కలిపి డేటా ఫీల్డ్స్ అండ్ member functions are called as
క్లాస్ మెంబర్స్. ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్లాస్ యొక్క మెంబరే. ఓకే రైట్. సరే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు క్లాస్ ఎలా రాయాలి. ఓకేనా, మీకు ఇది అర్థం కూడా పర్లేదు, జస్ట్ చూడండి. హౌ ద క్లాస్ విల్ బి డిఫైన్డ్. క్లాస్ బాక్స్. సో క్లాస్ నేమ్స్ ఆర్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఇన్ జావా. ఓకే, ప్రస్తుతానికి క్లాస్ నేమ్స్ క్యాపిటల్ తీసుకో. క్లాస్ నేమ్. ఓకే, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ డబుల్ విడ్త్, డబుల్ హైట్, డబుల్ డెప్త్. ఓకే, చూడండి బాక్స్లో వేరియబుల్స్. ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ప్రోగ్రాంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఐ షో ద మెథడ్ ఆల్సో. మెథడ్ ఉంది, చూస్తా ఒకసారి నేను. యా, డేటా మెంబర్స్లో బాక్స్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఏముంది, వాయిడ్ వాల్యూమ్ అనే మెథడ్ రాశాడు. ఓకే, విత్ హైట్ డెప్త్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో రైట్ మెయిన్ క్లాస్ ద్వారా వాల్యూ పంపుతున్నాం ఇక్కడ. సరే అది కాదు, ఐ షో ద డెమాన్స్ట్రేషన్. ఓకే, ఓకే సో బాక్స్ డబుల్ విడ్త్ హైట్ డెప్త్ 3 వేరియబుల్స్ ఆర్ ది బాక్స్ క్లాస్ బాక్స్. అది డబుల్ వాల్యూమ్ అనే మెథడ్ ఒక కాల్ చేస్తే ఓకే. క్లాస్ బాక్స్ మర్చిపోయాడు. క్లాస్ బాక్స్ 3 వేరియబుల్స్ 1 మెథడ్. ఓకే సరే, ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయింది. క్లాస్ నేమ్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ బాక్స్. ఓకే, ఇది క్లాస్ నేమ్. ద 3 వేరియబుల్స్. ఓకే సరే, ఫస్ట్ ఓన్లీ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి కూడా వాడుకోవచ్చు. సరే, క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నాడు. క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? దేర్ ఆర్ 3 parts టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. C++కి జావాకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్ క్రియేషన్, కానీ C++ బాక్స్ బి అంటే చాలు, ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఒక 3 steps: డిక్లరేషన్, ఇనిషియలైజేషన్, ఇన్స్టాన్షియైజేషన్. ఓకే, డిక్లరేషన్ అంటే క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్. యూజింగ్ ఆఫ్ న్యూ కీవర్డ్, అరేలో వాడడం న్యూ కీవర్డ్. నెక్స్ట్ కాలింగ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో స్టెప్ 1 ఇది. స్టెప్ 2 న్యూ. స్టెప్ 3 క్లాస్ నేమ్ మళ్ళీ రాసి ఫంక్షన్ కాల్ సింబల్ బ్రాకెట్స్ పెడితే దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం జావాలో. సో డిక్లరేషన్, ఇన్స్టాన్షియేషన్, ఇనిషియలైజేషన్. బాక్స్ బి స్టెప్ 1. ఓకే, న్యూ స్టెప్ 2. బాక్స్ బీకు న్యూ బాక్స్ అనేది అప్పుడు మెమరీ ఇస్తుంది బాక్స్కి. సో ఇలాంటి లొకేషన్ ఇస్తే ఇది కూడా మెమరీ లొకేషన్, ఇది కూడా వేరియబుల్ లాంటిది. సో బీ డాట్ విడ్త్, బీ డాట్ హైట్, బీ డాట్ డెప్త్ అని వాడుకోవచ్చు. వన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ కుడ్ పాస్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూ ఇలా పాస్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఆబ్జెక్ట్ పేరు మై బాక్స్ డాట్ విడ్త్ 10, మై బాక్స్ డాట్ హైట్ 20, 50. ఓకే, సో ఇప్పుడు వితౌట్ ఎ మెథడ్ వీ కుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ విత్ 3 క్లాస్ వేరియబుల్స్. సో ఇప్పుడు వీటికి వాల్యూ ఇవ్వాలంటే ఎలా పాస్ చేయొచ్చు? ఒక క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ బాక్స్. మళ్ళీ మెయిన్ క్లాస్ రాయాలి కంపల్సరీగా. 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ స్టెప్ 1 క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. డిక్లరేషన్ 2 న్యూ ఆపరేటర్. 3 కాలింగ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్. ఇలా ప్రస్తుతానికి క్లాస్ నేమ్ మళ్ళీ రాయాలి, దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటే. బాక్స్ చూడండి, బ్రాకెట్స్ లేకుండా ఉంటే క్లాస్ నేమ్, బ్రాకెట్స్ ఉంటే అది కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఒక మెథడ్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వీ కుడ్ కాల్. ఇప్పుడు విడ్త్కి, హైట్కి, డెప్త్కి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా పాస్ చేయొచ్చు. మై బాక్స్ అనేది బాక్స్ చెందిందే. మెంబర్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది మై బాక్స్ బిలాంగ్ టు బాక్స్ క్లాస్. విడ్త్, హైట్, డెప్త్ బిలాంగ్ టు బాక్స్ క్లాస్ కాబట్టి వాల్యూస్ పాస్ చేసి మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 10 into 20 into 15. ఓకే, here the answer. ఓకే, వాట్ ఈజ్ 3000 అని ఆన్సర్ వస్తుంది. సరే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ తర్వాత ఏం చేయొచ్చు? ఇంకా మెథడ్ క్రియేషన్. డైరెక్ట్లీ జంప్ టు ఓకే
మెథడ్, ఇంట్రొడక్షన్ టు మెథడ్ ఎలా రాయాలి? టైప్ నేమ్, పారామీటర్ లిస్ట్, బాడీ. దానికి ముందు ఏం రాసుకోవచ్చు? సి లాగా రిటర్న్ టైప్ రాయాలి. టైప్ అండ్ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్ లిస్ట్, బాడీ. ఓకే, చూడండి. వాయిడ్ వాల్యూమ్, నో రిటర్న్ వాల్యూ అంటే వాయిడ్ వాల్యూమ్ అనే మెథడ్ బాడీ రాసుకుంది. వాల్యూమ్ ఈజ్ విత్ ఇంటూ హైడ్ ఇంటూ డెప్త్. సో మెథడ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ద సింటాక్స్ రిటర్న్ టైప్. సో వాయిడ్ ఇక్కడ యూ కెన్ యూస్ ఇంటూ ఫ్లోట్ క్యార్ వాల్యూమ్, నో పారామీటర్స్ ఇయర్, బ్రాకెట్లో పారామీటర్స్ లేకపోతే నో పారామీటర్స్ అంటారు. ఇలా వాల్యూ రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఎలా రాయాలి? సో డబుల్ వాల్యూమ్ రిటర్న్ అని రాయొచ్చు, విడ్త్ ఇంటూ హైట్ ఇంటూ డెప్త్. ఇక్కడ డబుల్ వాయిడ్ వాల్యూమ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ వాల్యూ డబుల్ టైప్. సో విత్ రిటర్న్, అది పైన నో ఆక్స్ నో రిటర్న్, ఇక్కడ విత్ రిటర్న్ నో ఆక్స్. డబుల్ వాల్యూ పైన వాయిడ్ వాల్యూమ్ ఉన్నాం, ఇక్కడ సేమ్ రిటర్న్ విడ్త్ ఇంటూ హైట్ ఇంటూ డెప్త్. చూడండి పైన మళ్ళీ చూపిస్తాను. షో వాయిడ్ వాల్యూ ఉందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ వాల్యూ, ఇంకా వాయిడ్ ప్లస్ డబుల్ వచ్చింది, రిటర్న్ వచ్చింది, రిటర్న్ స్టేట్. సో మెథడ్ మే హ్యావ్ ద రిటర్న్. బ్రాకెట్లో మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా రాయొచ్చు. యాడింగ్ ఏ మెథడ్ అండ్ దట్ టేక్స్ పారామీటర్. సో ఇప్పుడు డబుల్ వాల్యూ డైరెక్ట్ WHD, ఇది మెథడ్ విత్ పారామీటర్స్. ఓకే, సరే ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. ప్రోగ్రామ్ నేను ఇస్తా ఒకటి. ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ క్లాస్ డిక్లరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, నెక్స్ట్ మెథడ్. మిగతా స్కిప్ చేయండి, మిగతాది అవసరం లేదు. ఈ 3 స్టెప్స్ రాయండి. ఓకే, అండ్ మై ప్రోగ్రామ్ ఐ విల్ గివ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఇదంతా స్టోరీ అవసరం లేదు, యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ అవసరం లేదు. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్లీ గో టు ఇంట్రొడక్షన్ మెథడ్స్. ఇది రాయండి పేరాగ్రాఫ్ అంతా. ఓకే, రైట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఓకే, రిటర్నింగ్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ రాసి క్లోజ్ చేయడం అంతే, కరెక్ట్ చాలు. అండ్ యాడింగ్ మెథడ్ కొద్ది షార్ట్ చేసుకొని 3 చాలు, కరెక్ట్ చాలు. కన్స్ట్రక్టర్ లేదు, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఓపీ ప్రోగ్రామ్. దీని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తున్నా, ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఐ విల్ షో యు. Okay, so class program 1. So first I am writing a program, class message, only one method is there, show no variable, without variables. సో జావా ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా క్లాసెస్ తర్వాత మెయిన్ క్లాస్ ఉండాలి. వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ షుడ్ బి మెయిన్. 2 క్లాసులు ఉన్నాయి, వన్ ఈజ్ మెసేజ్ క్లాస్, వన్ ఈజ్ ద డిస్ప్లే మెసేజ్ క్లాస్. మెసేజ్ క్లాస్లో షో అనే మెథడ్ ఉంది, డిస్ప్లే మెసేజ్ క్లాస్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. సో సింటాక్స్ 1, క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్, మెంబర్ ఫంక్షన్, షో వాయిడ్ పబ్లిక్. ఇది ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. పబ్లిక్ వాయిడ్ షో అనేది ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు, పబ్లిక్. ఇది ఏముంది, హలో ఫ్రమ్ మెసేజ్ క్లాస్ అని. ఇప్పుడు షో మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలి. ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్లో క్లాస్ డిస్ప్లే మెయిన్ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఓకే, మెథడ్ కాలింగ్. ఈ 4 స్టెప్స్ చెప్పారు స్టార్టింగ్లో. సో దోస్ 4 స్టెప్స్. సో ఫస్ట్ డిఫైనింగ్ ఏ క్లాస్, మెసేజ్, డిఫైనింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్, వేరియబుల్స్ ఉంటే వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, మెయిన్ మెథడ్లో క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, 4 కాలింగ్ ఏ మెథడ్. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్కి పెడతాను నేను, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి ఎలా వస్తుంది. మెయిన్ మెథడ్తో సేవ్ చేయాలి. క్లాస్ పేరు ఏముంది ఇక్కడ, డిస్ప్లే మెసేజ్ డాట్ జావా అని సేవ్ చేయాలి, నాట్ మెసేజ్ డాట్ జావా. మెయిన్ మెథడ్ ఉన్న క్లాస్ ఇలా ఎన్ని క్లాస్ ఉండొచ్చు, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి, బట్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ షుడ్ బి మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్.
10 క్లాసులు రాసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ మెసేజ్ క్లాస్ ఉంది, డిస్ప్ మెసేజ్. వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మస్ట్ బి మెయిన్ క్లాస్. మెయిన్ మెథడ్తో ఒక క్లాస్ రాయాలి కంపల్సరీగా. ఈ ప్రోగ్రామ్ 2 క్లాసులు ఉన్నాయి, మెసేజ్ క్లాస్ అండ్ డిస్ప్ మెసేజ్. సో ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా సేవ్ చేయాలి, మెయిన్ మెథడ్తో సేవ్. మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది, డిస్ప్ మెసేజ్ అనే దాంట్లో ఉంది. సో సేవ్డ్ విత్, ఓకేనా. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో చూడొచ్చు డిస్ప్ మెసేజ్ డాట్ జావా, ఇక్కడ కూడా డిస్ప్ మెసేజ్ డాట్ జావా అని పెట్టారు. ఓకేనా, కంపైల్ అయిపోయింది నాకు. రన్ జావా డిస్ప్ మెసేజ్ హలో ఫ్రమ్ మెసేజ్ క్లాస్. ఓకేనా, సో మోర్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్. మీరు ఆ నోట్స్లో రాయండి, ఓన్లీ చెప్పిన టాపిక్స్ రాయండి. ఏంటి టాపిక్స్, క్లాస్, ఓకేనా, బేసిక్ క్లాస్, క్లాస్ సింటాక్స్, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అండ్ ద సింటాక్స్, నెక్స్ట్ మెథడ్ 3 రాయండి. మెథడ్, రిటర్న్ వాల్యూ, పారామీటర్స్ వరకు రాయండి. మిగతాది స్కిప్ చేయండి ఇక మిగతా టాపిక్స్. ఓకేనా, రైట్. ఐ విల్ షో మోర్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా చూపిస్తా ఏంటి డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా పంపిస్తా. ఈ సింటాక్స్ అండ్ అయిపోయిన ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఓకేనా.